వెల్కమ్ టు మోజో టీవీ బులెటిన్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కేరళకు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన. లైలా సినిమాలో పొలిటికల్ అంశాలేవీ లేవు విశ్వక్సేన్. రాజకీయాలకు నో ఛాన్స్ అన్న చిరంజీవి. ప్యారిస్లో జరిగిన 14వ ఇండియా ఫ్రాన్స్ సీఈఓ ఫోరంలో ప్రసంగిస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారతదేశం మరియు ఫ్రాన్స్ నుండి ప్రకాశవంతమైన మనస్సుల కలయిక గురించి నొక్కి చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం మరియు ఆవిష్కరణ ఆధారిత భాగస్వామ్యాలను పెంపొందించడంపై దృష్టి సారించింది. अभी प्रस्तुत की गई सीईओ फोरम की रिपोर्ट का स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि आप सब इनोवेट, कोलैबोरेट और एलिवेट उस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। आप सिर्फ बोर्डरूम कनेक्शंस नहीं बना रहे हैं, आप सब भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूती दे रहे हैं। साथियों, मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ इस फोरम से जुड़ना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। पिछले 2 वर्षों में यह हमारी 6ठी मुलाकात है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति मैक्रोन हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। आज सुबह हमने साथ में एआई एक्शन समिट को चेयर की। मैं राष्ट्रपति मैक्रोन को इस सफल समिट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं। हमारी दोस्ती की नींव डीप ट्रस्ट, इनोवेशन और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है। हम वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में मिलकर सहयोग दे रहे हैं। मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने अपने साझेदारी के लिए 24 ఈ జన్మంతా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటానని మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రకటించారు. బ్రహ్మానందం మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఆయన మాట్లాడుతూ తన లైఫ్ లో పాలిటిక్స్ కు చోటు లేదన్నారు. రాజకీయాల్లో తన లక్ష్యాలను చేరుకునేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ శ్రమిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంటే ఈ జన్మంతా ఇంకా రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ సినిమాలకి అతి దగ్గరగా ఉంటూ హక్కును చేర్చుకుంటూ ఆ కళాన్ని తలుతూ ఉంటారు. అది అంటే చాలామందికి డౌట్లు వస్తున్నాయి, ఏంటి కొంచెం అటు వెళ్తాడా ఏంటి, వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ దగ్గర అవుతున్నాడు, వాళ్ళందరూ దగ్గర చేసుకుని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే కాదు, మరో రకంగా సేవలు అందివ్వడం కోసంగా చేయడమే తప్ప అంతకు మించి పొలిటికల్గా వెళ్ళటం అనేది లేదు. ఆ డౌట్ పెట్టుకోవద్దు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీడియా ఫ్రెండ్స్. లేదు, పొలిటికల్గా వద్దు. పొలిటికల్గా ముందుకు వెళ్ళటానికి నేను అనుకున్న లక్ష్యాల్ని, నేను అనుకున్న సేవాభావాల్ని, ఆ సేవల్ని చేయడం కోసంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు, ముందుకు వెళ్తున్నాడు. ఇవాల్టి నుంచి సనాతన ధర్మయాత్ర చేపట్టిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కాసేపటి క్రితం కొచ్చికి చేరుకున్నారు. కొచ్చి సమీపంలోని శ్రీ అగస్త్యముని మహర్షి ఆలయాన్ని ఆయన దర్శించుకున్నారు. కేరళలో పర్యటిస్తున్న ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అల్లు అర్జున్ అరెస్టుపై స్పందించారు. తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు కల్తీపై కూడా ఆయన సమాధానమిచ్చారు.
basis, and 4 of arrested by the SIT team. So what do you want to say to the devotees that is going to Tirupati from Kerala? I said, so Lord Balaji is for the entire, for every Hindu, every nook and corner of this nation and the world, and especially from Kerala, a lot of devotees would come. And whatever happened, it is very unfortunate, and people who seek money, people should not seek money from temples and everything, but this is the sad state of affairs. And I felt personally quite bad about it, and eventually I raised my voice, and the culprits have been arrested. And we'll make sure that in future it will never occur. And I'll take this message to AP also. Okay, since you're in Kerala, do you plan to take up any issue to the Kerala government regarding faith, belief or something? It's purely I confine it to only pilgrimage, that's all. Purely pilgrimage. Purely. Okay, and finally, this is out of the context, but what do you take on the Allu Arjun arrest and the havoc that happened? No, that been sorted out, and so now the situations do happen. It may be for any celebrity it happens. We should be more little compassionate, little human. I think already I had said that. It is an unfortunate incident, that's all I can say. I think we should let it go, we should leave it there, and I hope the boy recovers very soon. మోపిదేవిలోని శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వారం దర్శించుకున్నారు. స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మచిలీపట్నం ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి కుమారుడు వల్లభనేని అనుదీప్ విశ్వకు వెంట ఉన్నారు. లైలా సినిమాలో పొలిటికల్ అంశాలేవీ లేవని వెల్లడించారు. సినిమా ఖచ్చితంగా అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నైట్ నుండి కూడా నిన్నటి నుండి కూడా రకరకాల అడ్డంకులు వచ్చినా కూడా అసలు స్వామి గారు మేము రావాలని డిసైడ్ అయినట్టు. సో బ్రహ్మాండమైన దర్శనం జరిగింది, అండ్ డెఫినెట్లీ వెరీ పవర్ఫుల్ టెంపుల్ అని తెలుసు నాకు. సో రిలీజ్ కూడా మాకు ఏమి కొంచెం అడ్డంకులు అటు ఇటు అయినా కూడా ఐ థింక్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్. మేము కష్టపడ్డ వాళ్ళకి ఏం జరగాలో అదే జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం. మేము హానెస్ట్ గా సినిమా తీసినాము. సో బయట ఏ ఇష్యూ జరిగినా ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎనీథింగ్ విల్ స్టాప్ ద ఫిల్మ్. సో సినిమా గెలుస్తుంది ఆబ్వియస్లీ, అండ్ తప్పు ఎవరిది లేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ట్రూత్ విల్ విన్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అనుదీప్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈజ్ వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. చాలా చాలా బాగా చూసుకున్నాం వచ్చి వెళ్తున్నప్పుడు దాకా. సో నథింగ్ పొలిటికల్, డెఫినెట్లీ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. సో ఇంకా తిరిగి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం. రేపు ఎల్లుండి కూడా కొన్ని ప్రమోషన్స్ తీసుకొని 14th రోజు గ్రాండ్ రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా. అదే సినిమాలో కనిపించేది గంటం పావు అమ్మాయి గెటప్పుడు. అది చెప్పినాం కదా నిన్న, దానికి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కదా. లేదు అసలు లేదు, అది నిన్న క్లియర్ గా నేను మెన్షన్ చేశాను. అవును, నిన్న స్పందించిన సార్ దానికి. డెఫినెట్లీ అది మా బాధ్యత కాదు. ఎవరు మాట్లాడినా కూడా సినిమాలో 1000 మంది పనిచేస్తారు. పలానా వాళ్ళు వాళ్ళ పదజాలన అనేది మా రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. అండ్ డెఫినెట్లీ జనాలు కూడా అది అర్థం చేసుకుంటారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను గాలికి వదిలేసిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి రాబోయే రోజుల్లో దారుణమైన పరిస్థితులు తప్పవని వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలతో జరిగిన భేటీలో ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2014-19 మధ్య జగన్ 1.0 ప్రభుత్వం నడిచింది. ఆ టైంలో చరిత్రలో ఎప్పుడూ చూడని విధంగా పాలన నడిచింది. లంచాలకు తావు లేకుండా 2.71 లక్షల కోట్ల డీబీటీ చేశాం. కోవిడ్ వల్ల ఆదాయం తగ్గినా హామీలు అమలు చేశాం. ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాం. కని విని ఎనగని రీతిలో అభివృద్ధి చేశాం. మనం చేసిన అభివృద్ధి ప్రజల కళ్ళ ముందు ఇంకా ఉంది. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ఇది సాధ్యమేనా అని అనుకునే పరిస్థితి నుంచి కాదు, లేదు, ఇది సాధ్యం అవుతుంది అని చెప్పి చరిత్ర మార్చిన పాలన చూపించగలిగిన పాలన ఎక్కడైనా జరిగింది అని అంటే అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనలోనే మాత్రమే జరిగిందని చెప్తాను. ఈరోజు పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి ఒక్కసారి చూస్తే నేను చెప్పిన ప్రతి అంశంలో కూడా ఒకవైపున సూపర్ 6 గాలికి ఎగిరిపోయింది, సూపర్ 7 గాలికి ఎగిరిపోయింది. ఎన్నికలప్పుడు చెప్పిన మేనిఫెస్టో చెత్తబుట్టలోకి వెళ్ళిపోయింది. ప్రజలకిచ్చిన మాటలు మోసాలుగా తేలిపోయాయి. మరోవైపున
వ్యవస్థలన్నీ కూడా, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వ్యవస్థలన్నీ కూడా విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, గవర్నెన్స్, అన్ని వ్యవస్థలు కూడా తిరోగమనంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కేవలం ఒకే ఒక్క వ్యక్తి మారాడు ముఖ్యమంత్రి, ఒకే ఒక పార్టీ మారింది, వైఎస్ఆర్సీపీ పక్కకు పోయి టీడీపీ వచ్చింది, తేడా అంతే. ప్రతి వ్యవస్థ తిరోగమనం, ప్రజలకు అంతవరకు అందుతూ ఉన్న ప్రతి పథకం రద్దు, వీళ్ళు చేస్తామన్న ప్రతి పథకము మోసం, అబద్ధం. కేవలం 9 నెలల కాలంలోనే ఇవన్నీ మన కళ్ళ ఎదుటే ఇవాళ కనిపిస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు. నేను అందుకనే చెప్తా ఉన్నా, ఈరోజు ఓడిపోయినా కూడా చెప్తా ఉన్నా, మనకి ఇంతకుముందు 50% ఓట్ షేర్ వచ్చింది. ఈ ఎన్నికలు అయిపోయేసరికి మన ఓట్ షేర్ 40%. ఒక 10% ఓట్ షేర్ మనకు రావాల్సింది రాకుండా పోయింది. కారణం, ఆ రోజు కేవలం మీ జగన్ అబద్ధాలు చెప్పలేకపోయాడు, అదొక్కటే కారణం. కానీ నేను చెప్తా ఉన్నా, మీ జగన్ అబద్ధాలు చెప్పలేకపోయాడు కాబట్టి అధికారానికి మనం దూరం అయ్యాం. కానీ అధికారానికి దూరం అయినా కూడా మీ జగన్ మీ గుండెల్లోనూ మీ మనసుల్లోనూ లీడర్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి మాత్రం ముద్ర వేయగలిగారు. కారణం ఏమిటంటే, రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు విలువలు ఉండాలి. రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు విశ్వసనీయత అన్న పదానికి అర్థం తెలియాలి. ఈ జగన్, మీ జగన్ మరో 30 సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లోనే ఉంటాడు. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఏ ఒక్కరూ కూడా ఏ ఇంటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. వీళ్ళు గన ఇళ్ళకు పోవడం మొదలు పెడితే, వీళ్ళు గన ప్రజల్లో తిరగడం మొదలు పెడితే ఏమవుతుంది? ఆ ఇంట్లో నుంచి ఆ చిన్నపిల్లలు మొదలు పెడతారు. ఏమంటారు? నా 15,000 ఏమైంది, నా 15,000 ఏమైంది, నా 15,000 ఏమైందని. ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఆ చిన్నపిల్లల తల్లులు, ఆ పిన్నమ్మలు అడుగుతారు, ఏమని? నా 18,000 ఏమైంది, నా 18,000 ఏమైంది, నా 18,000 ఏమైందని. ఆ ఇళ్ళకు పోతే ఆ అమ్మలు, ఆ పిన్నమ్మల అత్తలు, వాళ్ళ అమ్మలు వాళ్ళేమడుగుతారు? మాకు 50 ఏళ్ళ వయసు వచ్చింది, మాకు 50 ఏళ్ళ వయసు వస్తూనే మీరేమన్నారు? మా 48,000 ఏమైంది, మా 48,000 ఏమైంది, మా 48,000 ఏమైంది అని అడుగుతారు. ఆ ఇళ్ళకు పోయినప్పుడు ఆ రైతులు ఏమడుగుతారు? మా 20,000 ఏమైంది, మా 20,000 ఏమైంది, మా 20,000 ఏమైంది అని అడుగుతారు. ఆ ఇళ్ళల్లో నుంచి ఆ 20 ఏళ్ళ పిల్లాడు, ఆ పిల్లాడు ఉద్యోగం వెతుకుతా ఉన్న 20 ఏళ్ళ పిల్లాడు ఏమంటాడు? నా 36,000 ఏమైంది, నా 36,000 ఏమైంది, నా 36,000 ఏమైంది అని. ఇలా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, ఆయన కూటమిని, ఆయన నాయకులను, ఆయన కార్యకర్తలను ఏ ఒక్కరూ కూడా ఇళ్ళకు వెళ్ళి, గ్రామాలకు వెళ్ళి, ఇళ్ళకు వెళ్ళి ఎవరిని కూడా వీళ్ళు కనీసం పలకరించే పరిస్థితి కూడా లేదు. పలకరిస్తే వీళ్ళే అన్నారు, మేము సూపర్ 6 ఇవ్వలేకపోతే, సూపర్ 7 ఇవ్వలేకపోతే ఏమన్నారు? కాలర్ పట్టుకోమని మీరే అడిగారు కదయ్యా, మీరే చెప్పారు కదయ్యా. చెప్పడమే కాకుండా బాండ్లు కూడా ఇచ్చారు. ఇదిగో బాండు, రాసుకో బాండు, ఇదిగో మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అని బాండ్లు కూడా ఇచ్చినారు. బాబు షూరిటీ, భవిష్యత్ గ్యారంటీ అని కూడా బాండ్ ఇచ్చినారు. మరి ఈరోజు ఏంది? బాబు షూరిటీ, మోసం గ్యారంటీ అని చెప్పి రుజువైంది అని ఈరోజు కాలర్ పట్టుకునే పరిస్థితిలోకి ప్రజలు ఇప్పుడే ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టారు. మహిళని కొట్టి బెదిరించి డబ్బు కొట్టేసిన జనసేన నేత కిరణ్ రాయల్ను జనసేన వెనకేసుకొస్తోందని సినీ నటి, వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి శ్యామల విమర్శించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, మహిళను మోసం చేసిన కిరణ్ రాయల్పై చర్యలు తీసుకోకుండా పార్టీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉంచుతున్నామని, నోట్ మాత్రం విడుదల చేశారని ఫైర్ అయ్యారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన దిశ యాప్ను నిర్వీర్యం చేశారని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వల్ల
ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జరిగిన మంచి ఏదన్నా ఉందయ్యా అంటే ఏమీ లేదు. పైగా ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మహిళలకి భయం తప్ప ఎక్కడా భరోసా అనేది దొరకట్లేదు. గత ఈ 8 నెలల్లో పంట పండించే రైతుకి భరోసా లేదు, ఇంట్లో ఉండే పిల్లలకి భరోసా లేదు, హాస్టల్లో ఉండి చదువుకునే పిల్లలకి భరోసా అసలే లేదు, నిరుద్యోగులకు భరోసా లేదు, మహిళలకు భరోసా మాన ప్రాణాలకి అసలు ఎక్కడా దొరకట్లేదు. గత 5 ఏళ్లలో అన్నా అని పిలిస్తే ఆదుకునే ఆపన్న హస్తాన్ని అందించే స్థితిలో ఉండే ఈ రాష్ట్రం ఈ రోజున అన్నా అన్యాయం జరిగిందన్నా కాపాడండి అన్నా అని నోరెత్తి గొంతెత్తి గగ్గోలు పెడుతున్నా కూడా ఆదుకోవడం అటు ఉంచితే అరెస్టులు చేయించే స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. మొన్న తిరుపతిలో లక్ష్మి అనే ఆవిడ, మనందరికీ తెలుసు, జనసేన తిరుపతి ఇన్ఛార్జ్ అని చెప్పే కిరణ్ రాయల్ గారి వల్ల నాకు అన్యాయం జరిగింది, నాకు నయవంచన జరిగింది, నన్ను అతను వేధిస్తున్నాడు, నన్ను ఆదుకోండి అన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని అరిస్తే బయటకొచ్చి గొంతెత్తి అడిగితే కూటమి రాజకీయంతో పాటు పోలీసు వ్యవస్థ కూడా కలిసిపోయి ఆమెని జైలుకి పంపించే వరకు ఎవరు నిద్రపోలేదు. ఆ లక్ష్మి అనే ఆవిడ ఏ రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన ఆవిడ కాదు. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటూ భర్తను పోగొట్టుకుని పిల్లలతో జీవిస్తున్నటువంటి సగటు మహిళ. ఆమెకు జరిగిన అన్యాయాన్ని గుర్తెరిగి ఆమె బయటకొచ్చి దాని నుంచి బయటకొచ్చి మళ్లీ తన కుటుంబ జీవన పోషణ కోసం తనకు జరిగిన అన్యాయం నుంచి బయటపడితే తను ఆ కిరణ్ రాయల్కి ఇచ్చినటువంటి 1,30,00,000 తనకి తిరిగి వస్తే అది తన కుటుంబానికి ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పి నమ్మి ఈ కూటమి ప్రభుత్వాన్ని సహాయం అడిగితే ఏం చేశారండి? మీరిచ్చిన తీర్పు ఏంటి? ఆవిడ అరెస్ట్. అంటే బహిరంగ సభల్లో అధికారులతో సమావేశాల్లో మీ మాటలు కోటలు దాటుతాయి. మహిళలకి ఏమన్నా అన్యాయం జరిగితే కడుపు రగిలిపోతుంది, కడుపు తరుక్కుపోతుంది. మహిళల సేఫ్టీ ఇస్ మై అట్మోస్ట్ ప్రయారిటీ అని మాట్లాడినటువంటి గొంతులు ఈ రోజున ఎందుకు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడట్లేదు? మీ పార్టీ నాయకుడేగా. ఎందుకని? అంటే ఇవన్నీ మాటల వరకేనా? చేతల్లో ఇవేం కనబడవా? ఒక ఆవేశం, అదంతా ఏమైపోయింది? ఈ రోజున ఆవేశం అంతా ఏమైపోయింది? ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా కూటమి తరపున పోటీ చేస్తున్న పేరాబత్తుల రాజశేఖరంను మెజారిటీతో గెలిపించాలంటూ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలో ప్రభుత్వ విప్ బొమ్మిడి నాయకర్, ప్రభుత్వ మైనార్టీ సెల్ సలహాదారులు ఎంఏ షరీఫ్లు ప్రచారం నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యా సంస్థలు, ఆసుపత్రుల్లో పట్టభద్రుల ఓటర్లను కలిసి మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటును కూటమి అభ్యర్థికే వేయాలని అభ్యర్థించారు. అనంతరం బొమ్మిడి నాయకర్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను అమలుపరిచే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు. ప్రభుత్వ సలహాదారు షరీఫ్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్సీగా రాజశేఖర్ భారీ మెజార్టీతో గెలవడం తథ్యమన్నారు. ప్రతి ఊరు కూడా ఈ ఓటే కాదు, మీరు ఓట్లు వేయడమే కాకుండా మిగతా వారందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సపోర్ట్ చేశారు. బ్లాక్ కలర్ మరి మీరు కూడా మొట్టమొదటి ఎలక్షన్ కాబట్టి చాలా మంచి వ్యక్తి అమ్మ. మనకి ఈ సంవత్సరంలో మనకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది గవర్నమెంట్ మీకే అర్థం అవుతుంది. మీరు అందరూ కూడా తప్పలేదు దీనికి వేయాలి ఓటు. దీనికి మరి ఈ రోజున మరి పెద్దలు గౌరవనీయులు షరీఫ్ గారు, అదేవిధంగా మేము ఈ కూటమి నాయకులు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ, బీజేపీ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా మరి నరసాపురం పట్టణంలో మరి ఏదైతే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ సంబంధించినటువంటి మరి 2 జిల్లాల నుంచి కూడా
అటు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఇటు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి కూడా ఎలక్షన్ ఉంది. దాని కూటమి అభ్యర్థిగా పేరాబత్తుల రాజశేఖర్ గారిని నియమించడం జరిగింది. మరి ఆయన యొక్క ఓటుని అభ్యర్థించడం కోసం మేమందరూ కూడా ఇవాళ ఏదైతే స్కూల్స్ ఉన్నాయో స్కూల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ మరి ఇక్కడ ఓటర్లు కూడా ఓటు అడిగే దానికి మేమందరం కూడా ఈ రోజున ముందుకు రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ ఓటర్లు ఉన్నారో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకునేది ఒకటే, మీ మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు ఏదైతే ఉందో మరి మీ ఓటు హక్కుని మరి పేరాబత్తుల రాజశేఖర్ గారికి ఓటేసి మీరు అందరూ కూడా గెలిపిస్తారని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరూ కూడా కోరుకోవడం జరిగింది. మరి ఏదైతే 2024 ఎలక్షన్స్ లో మరి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా మరి ఎన్డీఏ కూటమికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీరి నాయకత్వంలో మరి మేమందరూ కూడా ముందుకు రావడం జరిగింది. మరి రాష్ట్రం ఏదైతే మేము హామీ ఇచ్చామో మరి ఆ రోజున ఎలక్షన్స్ లో మేము ప్రక్రియలో ఏదైతే హామీ ఇచ్చామో ఒక్కొక్కటిగా ప్రతి హామీని నెరవేర్చే విధంగానే మరి మా ప్రయాణం ముందుకు వెళ్తుంది. దయచేసి ఆ ఓటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరందరూ కూడా మీ యొక్క మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటుని మరి రాజశేఖర్ గారికి వేసి గెలిపిస్తారని చెప్పి మరి నరసాపురం నియోజక ప్రజలందరికీ కూడా మరి మేము కోరుకోవడం జరిగింది. మీ అందరి ఆశీస్సులు కూడా ఈ కూటమికి ఉంటుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. పేరాబత్తుల రాజశేఖర్ గారి గెలుపు కోసం ఎన్డీఏ కూటమితో కలిసి తిరుగుతున్నాం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంచి స్పందన కనబడుతుంది, సానుకూలత కనబడుతుంది, తప్పనిసరిగా సహకరించే వాతావరణం కనబడుతుంది. ఎందుకంటే మొన్న 2024 ఎన్నికలు జరిగి 8 ప్రభుత్వం కూడా బాగా పరిపాలన చేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది, అభివృద్ధి బాగా జరుగుతుంది. సాధ్యమైనంత వరకు ఈ రాష్ట్రాన్ని గాడిలో పెట్టడానికి బాగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారని జనాల్లో మంచి అభిప్రాయం ఉంది ఒకవైపు. రెండోది ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ఎమ్మెల్సీ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ పోటీల్లో ఈనాడు ఎన్డీఏ పార్టీ ఒకటే ఈనాడు పోటీలో ఉంది, ప్రతిపక్షం పోటీలో లేదు, ఎక్కడ కూడా కనబడని పరిస్థితి. మరి ఉన్నవాళ్ళు చిన్న చితకగా ఉన్నారు, వాళ్ళు పెద్దగా పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితులు లేరు. ఈ ఎన్నికలు ఏకపక్షంగా ఉంటాయి. రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో మరి నరసాపురంలో మంచి మెజారిటీతో అంటే 100కి 90 ఓట్లు పైబడి తెలుగుదేశం అభ్యర్థికి పడే అవకాశాలు సూచనలు బాగా కనబడుతున్నాయి. మరి మొత్తంగా రాజశేఖర రెడ్డి విజయం సునాయాసం. చిత్తూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెంలో చూపరులను కంటతడి పెట్టించిన హృదయ విదారక ఘటన జరిగింది. మానవత్వం మరిచిన కన్న కొడుకు వృద్ధురాలిన తల్లిని ఇంటిలోనికి రాకుండా గేటుకు తాళాలు వేసి నిర్దాక్షిణ్యంగా వీధిలో వదిలేయడంతో తల్లి నెర్సు వెంకటరత్నం 2 రోజులుగా చీకట్లో ఆరుబయట కాలం గడుపుతున్న ఘటన స్థానికులను కలిచివేసింది. కొయ్యలగూడెంకి చెందిన నెరుసు రామారావు 2 ఏళ్ల క్రితం మరణించగా ఆయనకు చెందిన 2 ఇళ్లను పెద్ద కొడుకు గెరటయ్య, రెండవ కొడుకు శ్రీను చెరక ఇల్లు తీసుకున్నారు. అనంతరం శ్రీను మరణించగా అతని భార్య ఒక ఇంట్లో ఉంటోంది. తల్లి వెంకటరత్నంని కొడుకులు పట్టించుకోలేకపోవడంతో కొంతకాలం కుమార్తె సత్యవతి వద్ద ఉండి 2 రోజుల క్రితం కొడుకు వద్దకు వచ్చింది. అయితే వెంకటరత్నంను చూడగానే కొడుకు కోడలు ఇంటి గేటుకు తాళం వేసి ఆమెను ఇంట్లోకి రానివ్వకపోవడంతో ఇంటి ముందే వీధిలో మంచం వేసుకుని అక్కడే తల్లి ఉంటోంది. వీధిలో మంచం మీద పడి ఉన్న తల్లిని పట్టించుకోకుండా కొడుకు కోడలు నిర్దాక్షిణ్యంగా వదిలివేయడంతో 70 ఏళ్ల వయసులో తనను ఎవరు చూస్తారని తనకు న్యాయం చేయాలని వృద్ధురాలు వేడుకుంటుంది. వీడియో వాళ్ళకి నమస్కారం అండి. మా అమ్మగారు నెర్సు వెంకటరత్నం అండి, రుద్రాలు. 2 అన్నయ్యలండి, నేను ఒకదారిని కూతురిని. అయితే దాదాపు చిన్నన్నయ్య చనిపోయిన కాడ నుంచి ఆ అమ్మని నేను చూసుకుంటున్నానండి. అక్కడ అమ్మ ఉన్న ప్రాంతం పరిస్థితి బాగాలేదంటే పాములు విపరీతంగా వస్తున్నాయండి, కన్నాలు అయ్యని. ఆవిడన్న ఇల్లు బాగోక రాత్రి ఇక్కడ తీసుకొచ్చానండి అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి. వాళ్ళకి గేటు గెడబెట్టేసుకోండి, లోనకు రానివ్వలేదండి. మేమైతే తెల్లవారులు మంచులోనూ పొద్దున్న నుంచి కూడా బయటే ఉన్నామండి. మా అమ్మ పరిస్థితి ఎలాగ ఉందండి. నెరుసు వెంకటరత్నం
నిన్న సాయంత్రం 5:30 వచ్చింది. నిన్న పొద్దున సాయంత్రం వచ్చాము 5ంటికి. మమ్మల్ని చూసి తలుపులు చేసి గోండాలు ఎట్టేసుకున్నారు. పెద్ద కోడం అదే చిన్నోడు ఇల్లు, ఇది పెద్దోడు ఇల్లు. రాత్రి ఎంత మనం ఎక్కడున్నారో అమ్మా రాత్రి ఎంత మనం ఎక్కడున్నారో ఇక్కడే ఉన్నాం, మంచమే పడుకున్నాం, నిద్రట్లేదు. అటు ఇటు ఇటు అటు చలి దాహాలు కొడతాం. కానీ పుట్టి మంచిదని పూజలు మంచిగా అవ్వలేదు. మా ఆయన మేము మంచోళ్ళం కాకపోయాము. ఇలాగొచ్చింది కడక మా పరిస్థితి. బట్టలు ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.